Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? In the last class, we discussed about refraction of light, the basics. Okay, let us start today's class with the dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma. In today's class, we are going to discuss refraction of light in different pair of media. Refraction of light in different pair of media. We had discussed earlier that when light rays come from a rarer medium to a denser medium, the refracted ray passes towards the normal. When the ray of light comes from a denser medium to a rarer medium, then the refracted ray moves away from the normal. I hope you all studied the basics. Now let's move on to refraction through two medium, air, glass, and then glass to air. Draw the picture refraction in different media. Suppose this is a glass slab. I am passing light from air to the glass slab. After it travels through the glass slab, the light will travel from glass slab to air. Incident ray will be there, refracted ray will be there, and the ray coming out of the glass slab will be the emergent ray. So, light a torch and incident it obliquely to the glass slab. Let us draw the ray diagram. Firstly, incident ray obliquely incidenting to the glass slab. Draw the normal. Suppose this is N and this is N dash, the normal. Incident ray P touching the glass slab at Q. Okay. The refracted light will be closer to the normal. But normal il ninnu closer aayittu varikkam. Draw a straight line through the glass. Okay, it touches the other point at R. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കാം. Draw a normal here also. Let it be M dash. P യിൽ നിന്ന് Qയിലോട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വന്നു. So it is angle of incidence. Qയിലോട്ട് refracted ആയി. So that is angle of refraction, angle R. Angle R. പിന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എയറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ എയറിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പം ഫ്രീലി ടു മൂവ് ആണ്, അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എമർജൻറ്റ് റേ എന്നാണ്. എമർജൻറ്റ് റേ ആർ എസ്. ഇത് എയറാണ്, ഇതും എയറാണ്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് എ റെയറർ മീഡിയം? എയർ. Denser medium? Glass. So when incident ray passes from air to glass, refracted ray will be moving towards the normal. When the light from glass is incident to air, അപ്പം refracted ray will move away from the normal. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ചെറുതും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വലുതുമാണ്. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വലുതാണ്, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ which is the incident ray on the surface of separation CD?
സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ, ദിസ് ഇസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി. In the surface of separation CD, which is the incident ray? QR ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ. ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? QR. അപ്പോൾ QR is the incident ray on the surface of separation CD. The angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle of incidence is the angle between ray of incidence and normal, alle? So what is angle of refraction? Angle of refraction is the angle between normal and the refracted ray. Using protractor measure the angle of incidence and angle of refraction. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ. Is the angle of refraction greater or lower than the angle of incidence when it goes from air to glass? When it goes from air to glass, is angle of incidence greater or is it lower? Angle of refraction, is it greater or lower? Angle of refraction is lower, അല്ലേ? ഇത് ചെറുതും ഇത് വലുതുമാണ്. So angle of refraction is lower. Next, what about from glass to air? What is the angle of refraction when we consider the movement of light from glass to air? Angle of refraction is greater. അപ്പോൾ greater എന്ന് എഴുതണം. Which is of greater optical density, air or glass? എയറിനാണോ ഗ്ലാസ്സിനാണോ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്, ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഗ്ലാസ് ആണ്. ഗ്ലാസ് ഹാസ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി. While going from air to glass, the refracted ray deviates towards the normal or deviates away from the normal. ഏതാണ്? എയർ ടു ഗ്ലാസ്. എയർ ടു ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ മൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ എന്ന് എഴുതുക. What happens while it goes from glass to air? When the ray passes from glass to air, the refracted ray deviates away from the normal. Are the angle of incidence, angle of refraction and the normal at the point of incidence on the same plane? ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും നോർമലും? അതെ, അതൊരു ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറയുമ്പം റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലോയുണ്ട്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഓൾ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. While entering from glass to air, the refracted ray deviates away from the normal. ശരിയല്ലേ? ഗ്ലാസ് ടു എയർ, എയറിലോട്ട് പോയാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം, നോർമലിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ പോവും. Thus refraction takes place for a ray while entering a glass slab normal to it. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫിഗർ 5.3 ABCDE ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം. Have you drawn this? ഇത് എയർ ആണ്, ഇത് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ when light travels normally incidence from air to water, there is no refraction. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I have told you earlier that the incident ray must strike obliquely to the surface of separation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ലീക്ക്ലി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, ചരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ. നേരെ കൊടുത്താൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല, അത് നേരെ താഴോട്ട് പോകും. നോ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് പാസിംഗ് ഫ്രം നോർമൽ പൊസിഷൻ ടു, നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ പാസ് ചെയ്താൽ ദർ ഈസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ. സിമിലർലി ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ്. ഇപ്പം ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്, ഇത് വാട്ടർ ആണ്.
ഫ്രം ഗ്ലാസ് നോർമലി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുവാണെങ്കിൽ നോ ബെൻഡിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, നോ റിഫ്രാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പം ഇത് ഫിഗർ 5.3 ആണ്, ഇത് ഫിഗർ 5.3 ആണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ in the next page. No deviation takes place in the case of a light ray falling normally on a medium. Normally falling on a medium, no deviation takes place. അത് ഏതൊക്കെ ഫിഗർ ആണ്? 5.3 5.3 write it. When light passes obliquely from a medium of a higher optical density to a medium of lower optical density, refracted ray deviates away from the normal. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ, നമുക്കത് വരയ്ക്കാം. ഇത് ഗ്ലാസ്, ഫ്രം ഗ്ലാസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരയ്ക്കുന്നു. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയറർ മീഡിയം ആണ്. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമലാണോ അവേ ഫ്രം ദ നോർമലാണോ? അവേ ഫ്രം ദ നോർമലാണ്. അപ്പം ഒറിജിനലി ഒരു ബെൻഡിങ്ങും ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയേനല്ലേ. ഒരു ബെൻഡിങ്ങും ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനലി അങ്ങനെ പോയേനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോവില്ല. അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ, ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ. ഓക്കെ, എയർ ഗ്ലാസ്, ഇത് ഫിഗർ ബി. ഇനി ഫിഗർ ഗ്ലാസ് water. Comparing glass and water, the denser medium is glass. So incident ray is coming from glass. Normal വരച്ചു, നോർമൽ ഒറിജിനൽ പാത്ത് വരച്ചു. ഒറിജിനൽ പാത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയേക്കാളും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡീവിയേറ്റ്സ് അല്ലേ, എയറിൻ്റെ അത്ര ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ. ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, അത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ. അപ്പോൾ ഇത് ഡി. അപ്പോൾ ടേബിളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി. തേർഡ്, when light is incident obliquely from a medium of lower optical density like air to a medium of greater optical density like glass, the refracted ray deviates towards a normal. അപ്പം കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ അല്ലേ, അത് ഫിഗർ എ ആണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ വരയ്ക്കാം. ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ഉള്ളത് വരയ്ക്കാം. എയർ, ഗ്ലാസ്, ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഫ്രം എയർ, നോർമൽ, ഒറിജിനൽ പാത്ത്, ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ. ഓക്കെ, ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേ ഡയഗ്രാം ഫോർ പ്രിസം. ഓക്കെ, പ്രിസത്തിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഓക്കെ, പ്രിസം വരയ്ക്കാം. എല്ലാവരും പെൻസിലെടുത്തോ, സ്കെയിലെടുത്തോ. ഒരു പ്രിസം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ഡയമെൻഷനൽ കൂൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ട്രയാങ്കിളാണ്. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ. പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സൈഡും കാണും. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള 4 സൈഡ് കാണും. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രിസം. അപ്പം പ്രിസം ഗ്ലാസ് പ്രിസമാണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ആൻഡ് വി ആർ ഇൻസിഡൻറ്റിങ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഒരു ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്, ഇത് എയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലേ, ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നോർമലിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ആയിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് ലാബ്. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ഒന്ന്
ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു. ഈ പാസ് ചെയ്ത റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇവിടെ എത്തുമ്പം പിന്നെ കാണുന്നത് എയർ ആണ്. അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ നോർമൽ ഫ്രം ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പം എയറിലാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് പോവേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പോവേണ്ടത് അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ പോവുമോ? ആ റേ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ റേ നോർമലിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല, നോർമലിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടും അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് എമർജൻറ്റ് റേ. എമർജൻറ്റ് റേ കേട്ടോ. അപ്പം പ്രിസത്തിൻ്റെ വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ദി എ ബി സി prism. When a beam of light അല്ലെങ്കിൽ a light ray is passing from air to glass or a denser medium, then refracted ray will be towards the normal. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാത്ത് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാവുന്നു അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ എമർജൻറ്റ് റേ മീറ്റ്സ് അറ്റ് O. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാത്തും ഞാനൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചൊന്ന് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലോട്ട് പോയി, ദെൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ. ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഓഫ് ദ കേസ് കൺസിഡറിങ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ. അപ്പം ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഐ. ഇവിടുത്തെ എൻ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ എം ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ എം ഡാഷ് നോർമലിന് ഒരു ഐ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വരച്ചു. ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം എം ടു എമർജൻറ്റ് റേ, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ R2 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ R1 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ I1 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ I2 എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ I2ഉം R2ഉം I1ഉം R1ഉം ഒക്കെ കിട്ടിയോ ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിൽ? ഡ്രോ ദിസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. Okay, using scale. Okay, using the figure you can depict that which side of the ray deviates. നമ്മളത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ what change occurs in the angle of refraction with the increase of angle of incidence when a ray enters a medium. അപ്പം നമ്മളൊരു റേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂടുവാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും അതുപോലെ കൂടും. When the angle of incidence increases, angle of refraction also increases accordingly. അത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Look at the table from 5.3, page number 107. You can see that from air to glass, എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 20 ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 13 ഡിഗ്രി ആണ്. അടുത്തത് 30 ഡിഗ്രി ഇൻസിഡൻസിന് വീണ്ടും കൂടി 19.45 ആയി. 45 ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടി, വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 28 ആയി. 60 ഡിഗ്രി ആക്കി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, അപ്പം 35 ഡിഗ്രി ആയി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടും തോറും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് സൈൻ തീറ്റ, സൈൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സൈൻ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു, സൈൻ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആറ് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ചെയ്തപ്പം സൈൻ ഐ ടു സൈൻ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് 1.5 ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ വെൻ light is traveling from air to glass or from one medium to another medium, air to ഒരു medium, we get ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. അപ്പോൾ അതൊരു ലോ ആണ്, സ്നെൽസ് ലോ ആണ്. സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഡ്രൂ ദിസ്. സ്നെൽസ് ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ആ ടേബിള് പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടിയത് എന്താണ്?
1.5 ആണ്. അടുത്ത ടേബിളിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് ആണ് ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പം sin i ബൈ sin r 0.7 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. Light from air to glass and glass to air. We did some experiments and concluded that when we take sin I by sin r, there is a constant we are getting. Let's find out what is that constant in the next class. So I'm bidding goodbye for today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.